Good evening, பிள்ளைகள். Good evening. Right, okay. இன்னைக்கு மிஸ் ஏர்லியா முடிச்சிடுவோம் பிள்ளைகள். ஸோ அதனால இன்னைக்கு பிள்ளைகளை பார்த்துருவோம். இன்னைக்கு டிக்டேஷன் வைக்கல மிஸ். பாட கிளாஸ் டிக்டேஷன் வைக்கிறோம் சரியா? இன்னைக்கு பண்ணியும் மெசேஜ் ஏழு இல்லை, ஆனா கிளாஸ் 4 மணி நேரம் வைக்கிறேன். ஒரு 45க்கு முடிச்சிடுவேன். ஸோ இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னா, போன கிளாஸ் பார்த்தோமே நான் தேர் இஸ் அண்ட் தேர் ஆர் பார்த்தோம் அப்படித்தானே ஹம்சன்? Teacher. There is there are பார்த்தோம் தானே? Om teacher. Right, there is என்னத்துக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Singular க்கு teacher. Very good. Judith சொல்லுங்க, there are என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? Plural க்கு teacher. Very good. அப்ப அதை போலதான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம். There is and there are எந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ்ல எப்படி நாங்க மேக் பண்றோம்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் சரியா? There is and there are the words நாங்க எப்படி மேக் பண்றது என்று சொல்லிதான் பார்க்க போறோம். சோ இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பிள்ளைகள், இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? பாருங்க எல்லாரும் carefully listen to this video and suddenly I will ask a question. Right. Please on your videos, everyone please on your videos. I want to see your faces. Quickly on your videos. If there are any problem, please let me know. Otherwise, please all on your videos. Right. Good. Teacher, a chair, a board, and a table in this classroom. Write it in this way. Have a teacher, a board. You want to make some more than one monkey. Now after this practice, it's very easy for you to identify where to use the. இது எழுதினீங்களா எல்லாரும்? எழுதிட்டீங்க தானே? போன கிளாஸ் எழுதினாங்க என்ன? Teacher. Yes, very good. அப்ப இதோட சேர்ந்து தான் அடுத்தது பார்க்க போறோம். பாருங்க. There is and where to use there are. But remember, don't overuse there is and there are. For example, we have this picture here, and if we want to make some sentences, so we'll make sentences like, this is a classroom, there is a student, there is a teacher, there is a chair, there is a board, and there is a table. So we have a teacher, a board, a student, a table, a chair, and we are repeating here, there is, there is, there is. Okay? It is annoying. So this is not the right way of writing. We can write. இது வழங்குதா பிள்ளைகள்? இதுல ஒரு பிக்சர் இருக்கு. அதுல என்னென்ன பொருள் இருக்குன்றத சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸா அல்லது இருக்கும் சரியா? அப்ப அதுல என்ன இருக்கு? நாங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தோம், உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? கவிஷன் சொல்லுங்க பார்ப்போம். What is this picture about? Classroom இருக்குது. Yes. அப்ப நாங்க how you can make a sentence? There is. There is a classroom. Right. Okay, then. Shanusen, can you tell me a sentence about this picture? Miss, there is a blackboard. Dashboard. There is a dashboard. There is a student. There is a book. There is a table. There is a child. There is a teacher. There is a student. We can say a simply word using there is, there is, there is. இப்படி there is எழுதுறது எல்லா நேரம் உங்களுக்கு ஓகேயா இருக்குமா? இல்லையா? இல்ல. அப்ப நாங்க அது ஒரு நல்ல ஃபார்மாலிட்டியா எப்படி மாத்துறது, சரியான ஒரு பதத்துக்கு எப்படி மாத்துறதுன்னா அடுத்தது பார்க்க போறோம்.
இப்படி சின்ன சின்னதானே இருக்கும் தானே. இதுகளை நாங்க எப்படி நல்ல ஒரு ஃபார்மாலிட்டியான ஒரு சென்டென்ஸா மாத்துறோம்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். சரியா? Write it in this way. This classroom has a student, a teacher, a chair, a board, and a table. Okay, this is the right way of writing something or speaking something. We can't repeat it, okay, all the time. We can't say there is, there is, there is, okay? Or we can say there is a student, a teacher, a chair, a board, and a table in this classroom. ஓகேயா? இந்த சென்டென்ஸ்களை நான் ரெண்டு விதமா நாங்க எழுதி கொள்ளலாம். முதல் வே, this is the first way. இது ஒரு கிளாஸ் ரூம். சரியா? இதுல எத்தனை ஒருமை இருக்கு? ஒரு டீச்சர், ஒரு பிளாக் போர்ட், ஒரு ஒரு டஸ்ட்போர்ட், ஒரு சேர், ஒரு டேபிள், ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒன்று இருக்கிறதுகளை நாங்க ஒரே எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாம்டா, this classroom, in the classroom has இந்த classroom என்றது ஒருமை தானே. so it has, this classroom has வைத்திருக்கு. இந்த classroomல என்னென்ன இருக்கு? a student, a teacher, a chair, a board, and a table. Right? இல்லாட்டிக்கு இன்னொரு விதத்துல நாங்க எழுதலாம், அங்கே, அங்கே இந்த கிளாஸ் ரூம், இல்லாட்டி அங்கே. இது எப்படி சொல்றோம்? this classroom has. இந்த கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறார், ஒரு டீச்சர் இருக்கிறார், ஒரு சேர் இருக்கு, ஒரு போர்டு இருக்கு, ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு சொல்றோம். இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி சொல்றோம்னா, there is, அங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு டீச்சர், ஒரு சேர், ஒரு போர்ட், and the table in this classroom. இங்க the classroom இல்ல இவ்வளவும் இருக்குன்னு சொல்லி எழுதணும். சரியா? These are the two ways we can make or write the sentence like this. A perfect or formal writing way. ஓகேயா? விளங்குதா? ரெண்டு விதமும் எப்படி எழுதி இருக்கிறது விளங்குதா பிள்ளைகள்? Yes, miss. Hashtag பாவிக்கிறனாங்க, hashtag பாவிக்கிறனாங்க, வைத்திருத்தல் இதுல இருக்குது என்று சொல்றதுக்கு நாங்க பாவிக்கிறது. has சிங்குலருக்கு, have ப்ளூரலுக்கு பாவிக்கிறோம். சரியா? ரைட். அடுத்தது பார்ப்போம். Now please remember, we should not overuse the is and there are. We can write in this way, okay? Now let's understand forming contractions. In simple words, contractions is a short form, okay? We use apostrophe and add two words to make short form. Right. இதோட நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். Write the date and the heading. டீச்சர், இதுக்கு முதல் நீங்க ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்றதும் நோட் பண்ண சொன்னீங்களா? இல்லம்மா, அது நோட் பண்ண சொல்ல, அது நீங்க பார்க்க சொன்னா நான் இப்ப சொல்றேன்னா, forming contraction. Contraction சொன்னா நாங்க ஏற்கனவே grade 6ல பார்த்தோம்னா, சுருக்கி எப்படி எழுதுறது? He is, she is. She is, she is. They are there. Right? அந்த சுருக்கம் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லித்தான் இதுல பார்க்க போறோம். So write it. As you can see here, we have two words, there and is. When we add them with an apostrophe, we say there's, there's, okay? We'll not say there is, we'll say there's. This is the short form. When we put an apostrophe, Langada, there is. So the first we put the S pota, there's and so on. There is and so on. There's, right? we make it short, okay? There's. So the contraction form of there is there's. There's a glass in the kitchen. There's a bag in the room.
Now let's see the next contraction of there are is there. There. But we avoid speaking it. We don't speak it. Okay? As it creates confusion, so we avoid using this contraction form. We just say there are. There are. Remember, we use contraction form of there is, there's, theirs, but we avoid contraction form of there are. We simply say there are. Okay, we avoid it. We don't say there, we say there are. நாங்க சொல்லும் போது there are there are தான் சொல்லுவோம் there சொல்ல மாட்டோம் சரியா there சொன்னா அங்கே என்ற மீனிங்லயும் வந்துடும் there THEIR there அதுவும் there so இதுவும் there ஆயிடும் so நாங்க we avoid when speaking there are தேர்ன்றதை நாங்க அவாய்ட் பண்ணுவோம் சரியா சோ இது வேற கலரால எழுதுங்க பிள்ளைகள் இது வேற கலர் அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேற கலர்ஸா Now let's see some sentences. There are 5 trees in the garden. Okay, 5 is plural, so we are using there are. There are 2 apples in the basket. There are 10 students in the class. Okay, so we finish பண்ணினாக்க ஒரு thumbs up போடுங்க பிள்ளைகள் understood the use of there is and there are. Now we know the contraction form of there is and there are. Now let's talk about how to டீச்சர் எழுதல 2 apples in the basket. There are 10 quickly கொஞ்சம் எழுதுங்க பிள்ளைகள் பட்டாக்கள் எழுதிட்டார்கள் என்ன ரேப்பர் எழுதிட்டாங்க அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறோம் எப்படி there is and there are கூடிய questions மேக் பண்றது questions மேக் பண்றது எப்படின்னு பார்க்கணும் 10 students in the class. Okay,
So we understood the use of there is and there are. Now we know the contraction form of there is and there are. Now let's talk about how to form questions. Okay? Now we have a sentence. There is a boy. Okay? This is a positive sentence, a simple sentence. And what we need to do, we need to change it to make a question. Okay, now let's learn how to form a question. It's very easy. What we need to do, just change the places. Okay, is will come on the place of there, and there will come on the place of is. Right. இதில் ஒரு sentence இருக்கு பிள்ளைகள் என்னன்னா there is a boy. அது வந்து ஒரு sentence. இங்க ஒரு பையன் இருக்கிறார். அப்ப இதையே நாங்க எப்படி கொஸ்டினுக்கு மாத்திரம்னு பார்த்தா I am, is, are, was, were பார்த்தோம் தானே இவைய நாங்க என்னென்ன ஸ்பெஷல் நேமால கால் பண்ணுவோம் கட்டிக்காரன் சொல்லுங்க பாப்போம் I am, is, are, was, were helping verb. helping verb கட்டிக்காரன் சொல்லுங்க பாப்போம் helping verb பண்றீங்க be verbs பண்றீங்க வேற எப்படி சொல்லலாம் குயிக்கா பிள்ளைகள் I miss are எப்படி சொல்லுவோம் was were and I is are அதுகளை எப்படி சொல்லுவோம் நாங்க என்னென்ன கால் பண்ணுவோம் என்ன மிஸ் கதைக்கிறதுக்கு கேள்வியா இருக்கும் பிருந்தவி சொல்லுங்க பாப்போம் ஐ மிஸ் ஆட நாங்க என்னென்ன கால் பண்ணுவோம் Was verb. என்னண்டு I am, is, are, was, were இதுகளை நாங்க எப்படி கால் பண்ணுவோம் Helping verb. ஹெல்பிங் verb Was verb. was were நம்ம சொல்றது was were எல்லாமே ஹெல்பிங் verb தான் சரியா இப்ப இந்த am, is, are was, were, has, have இந்த மாதிரியான ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ்களை நாங்க முன்னுக்கு போட்டு அதுக்கு முன்னுக்கு வார ஏதாவது ஒரு வேர்ட் இருந்து அதை பக்கத்துல மாத்தின பிள்ளைகள் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கொஸ்டினா மாறிடும் சரியா இதுல இருக்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் எது இஸ் சரியா தேர்ன்றது இருக்குது so there is a boy அப்ப நாங்க ஹெல்பிங் வேர்ப முன்னுக்கு போட்டு தேர் அதுக்கு பக்கத்துல போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆயிடும் அப்ப அந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் கார்த்திகேயன் சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த கொஸ்டின் எப்படி மாறும் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ண சொன்னா இப்ப ஏன் எல்லாரும் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க Signal problem, teacher. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆனாக்கள் ஓகே மற்றாக்களுக்கு என்ன நடந்தது வீடியோ ஆன்ல இருக்க சொன்னா ஏன் நீங்க ஆஃப் பண்ணி இருக்கிறீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணி இருக்கிறாக்களும் மிஸ் இப்போ ரிமூவ் பண்ண போறேன்னா எனக்கு ஒரு ஆள் மட்டும்தானே ரீசன் சொன்னது மெட்டாக்கள் எங்க இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல நித்திர கொள்றீங்களா இல்லாட்டிக்கு அம்மா அப்பா நித்திர கொள்றீங்கம்மா தெரியல உங்களோட வீடியோல இருந்து Miss, video on பண்ணப்படாதா மிஸ் யார் இது உங்களோட நேம் என்னது
ஆன் பண்ண முடியல யாரு பிருந்தாவி ஓகே கார்த்திகேயனுக்கும் பிரச்சனை வீடியோ ஆன் பண்ண போறேன். மற்றவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை Are there a boy? இதுல எங்கேயுமா இருக்கு இருக்கு there is a boy சரியா இதுல இருக்கிற helping verb is so it's முன்னுக்கு போட்டு there இங்கால போட்டா எப்படி question இருக்கும் Is there a boy? there a boy அங்க ஒரு boy இருக்கிறாரா அந்த மாதிரி question mark லக்ஷ்மிகா நீங்க இருக்கிறீங்களா இல்லையா போன கிளாஸ்லயும் வீடியோ ஆன் பண்ண சொன்னா பேசாம இருந்த நீங்க ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவேன் சரியா மிஸ்ட கிளாஸ்ல இருந்தா ஒழுக்கமா இருக்கவன் லக்ஷ்மிகன் இல்லையா லக்ஷ்மி என்று இருக்கிறது யார் இது லக்ஷ்மி யார் இது லக்ஷ்மி Video on money teacher. Right. மிஸ்ட கிளாஸ்ல கிளாஸ் மாதிரி இருக்கவன சரியா வீட்டுல நித்திர கொண்டு மிஸ்ட கிளாஸ்ல இருக்க இயலாது நித்திர கொண்டுனா வீட்டுல நித்திர கொண்டுடணும் உன் அம்மா அப்பாக்களை நெடுகளும் சொல்றது இல்ல அழைச்சு விட்டுடுவேன் கிளாஸ்லயே எடுக்காம பண்ணி விட்டுருவேன் ரைட் அப்ப அந்த ஹெல்பிங் வெர்ப முன்னுக்கு போடைக்குள்ள எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிள்ளைகள் கொஸ்டின் வந்துடும் சரியா ரைட் அதான் பார்க்க போறோம் And it will become, is there a boy? Okay, we just change the places. Here, there is a first word, but here, இதை எழுதி கொள்ளுங்களா how to form question and போட்டுட்டு கலப்பெண் நிறுத்தா பிள்ளைகள் மாத்தி எழுதுங்க பட் அம்புக்குறியலை மாத்தி போடுங்க சரியா இதே மாதிரி எழுதி கொள்ளுங்க நோட்ஸ் காப்பி அழகா இருக்குமான் உங்களோட அம்மா அப்பாக்களுக்கு சொல்லியும் பிரயோசனம் இல்லை என்னன்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னா நீங்க யாருமே எனக்கு கொப்பி அனுப்புறது ஏதாவது ஒரு பிள்ளை மட்டும்தான் இருந்துட்டப்பாச்சும் அனுப்பும் மற்றபடி நீங்களாச்சும் உங்களோட அம்மா அப்பாவாச்சுன்னு நானும் விட்டுட்டேன் சரியா படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் மிஸ் பார்த்து கொண்டு போவோம் அம்மா அப்பா உங்களை கவனிக்கிறதா தெரியும் கிளாஸ் முடிஞ்சோடும் கொப்பி அனுப்ப சொல்றேன் ஒவ்வொரு கிளாஸும் சொல்றதா நடுகளும் சொல்றதா உங்களுக்கு நீங்க குழந்தை பிள்ளைகள் இல்ல தானே நீங்களா யோசிச்சு செய்யணும் நீங்களா செய்தீங்கன்னா மிஸ் அட்டென்ஷன் எடுப்பேன் இல்லைன்னு சொன்னா நானும் எடுத்து இருந்துடுவேன் அதே மாதிரிதான் பிள்ளைகள் எல்லா ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸையும் நாங்க முன்னுக்கு கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னா am, is, are, was, were, has, have, do, did இந்த மாதிரியான ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு போட்டோம்னா கொஸ்டின் வந்துடும் சரியா are there two blue caps? Are there two monkeys? Is there a dog in this house? Okay, it's very simple to form questions. இதுல ரெண்டு வந்து பிள்ளைகள் பேட்டர்ன் தந்திருக்கு எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் கொஸ்டின் ஆக்கலாம் எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் கொஸ்டின் ஆக்கலாம் இதுல கொஸ்டின்ஸ் 4 தந்திருக்கு is there a white car? Are there two blue cats? Are there two monkeys? Are there a dog in this house? இதெல்லாம் வந்து 4 கொஸ்டின் சரியா நீங்க இதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்னா இதை எழுத முதல் கவனிங்க 4 கொஸ்டின் எழுத முதல் இந்த கொஸ்டின் எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே how to make a sentence இது எப்படி சென்டென்ஸா மாத்துறேன்னு இதுல மாத்தி எழுதுங்க இது எப்படி எழுதினீங்க இது சென்டென்ஸ் அத கொஸ்டினா மாத்துறீங்க இது சென்டென்ஸ் இத கொஸ்டினா மாத்துறீங்க
இது கொஸ்டின். இது எப்படி சென்டென்ஸா மாத்துறது? அப்ப முதலாவதுக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். கேசிகா, இஸ் தேர் a white car? இந்த கொஸ்டின் எப்படி சென்டென்ஸா மாத்துறது? There is a white car. Very good. Second one. Vedika சொல்லுங்க பாப்போம். Are there two blue cars? There are two blue cups. Very good. Very good. அந்த மாதிரி மாத்துங்க பாப்போம் எல்லாரும். இந்த நாளை மாத்தி சென்டென்ஸா எழுதுங்க. ஓகே பிள்ளைகள், முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, teacher. No, miss. ரைட், ஒரு ஆள் முடிச்சிட்டாங்க, 2 பேர் முடிச்சிட்டாங்க. Right, 4 பேர் முடிச்சாச்சு. Right, okay. We just need to change the places of helping verb and subject. Now next we'll learn how to form negative sentences. So, for making negative sentences, we use not. Okay? Not. For example, there are not 5 trees in the garden. Okay? So, if we are speaking, there are 5 trees in the garden, so this is a positive sentence. But if we are using not, there are not 5 trees in the garden, it becomes a negative sentence. Okay? Now let's see another example.
There are not two Right. இதே மாதிரி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். Positive and negative form. சரியா? Positive form தான் நாங்க அப்போ சொல்லினாங்க. There's a child, there are two children, there are two cups. அந்த மாதிரி என்ன? அதுக்குரிய நெகட்டிவ் சொன்னா எதிரானது என்னது? அங்க இல்ல என்று சொல்றோம் என்ன? So we use not in the sentence. When we use the not in the sentence, that we call negative form, right? There are not 5 trees in the garden. அங்க வந்து 5 trees இல்ல. அங்க 8 trees இருக்கு போல. அப்ப 5 trees இல்லைன்றதை சொல்றோம். There are not 2 apples in the basket. The basket வந்து 2 apples இல்ல. Right? So அது நாங்க ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எப்படி சொல்லலாம்டா? There aren't 5 aren't. Not நாங்க correct எப்படி சொல்றது? குறுக்கி சொல்றோம். Right? அது வந்து aren't isn't is not isn't is not isn't are not aren't. சரியா? So இதை சொல்லிக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். ஆண்ட்ன்றது வந்து are not is not. இப்ப நீங்க இதுல ஆண்ட் இருக்கிறத நீங்க அடுத்த வரியில திருப்பி சென்டென்ஸ் எழுதப்படும் எப்படி? There are not 5 trees in the garden. Right? இந்த 2க்குரிய பிள்ளைகள் இதுல எழுதி இருக்கு. இந்த 3க்குரியதையும் நீங்க தான் எழுத போறீங்க விரிவானது. சரியா? There aren't 5 boys in the class. So இதுக்குரியது சிவந்திகா சொல்லுங்க பாப்போம். There aren't 5 boys in the class. There are not 5 boys in the class. There. There are not 5 boys in the class. So அடுத்தது there isn't any boys in the class. கார்த்திகேயன் சொல்லுங்க பாப்போம். There isn't any boy